Hello students, welcome to 9th English class. In this video, we are going to see the third prose, Old Man River by Dorothy Deming. In this drama, Dorothy Deming describes the experience of a group of youngsters during flood situation. There are 7 characters in this drama. Emmy Marshall, 17 years old, Betty Marshall, her younger sister, Rose Field, 16 years old, the Marshall's neighbor, Sarah Field, 9 years old, Rose's sister, Jim Hall, 17 years old, another neighbor, Mr. Peters, member of the Red Cross Disaster Committee, Penny Mars, Red Cross nurse. Time, late afternoon in March. Setting, living room of the Marshall home. Scene 1, at Rice. Emmy, Betty and Rose are sitting around the living room table. Emmy and Rose are knitting. Betty is looking at pictures in the magazine. The stage is not very bright. Rose, goodness, it gets dark early on these rainy days. Mind if I raise the shade a bit, Emmy? நேரம் மார்ச் மாதத்தின் ஒரு பிற்பகலில். இடம் மார்ஷல் வீட்டின் வரவேற்பறை. காட்சி 1. திரை உயர்த்தப்பட்டபோது எமி என்ற 17 வயது பெண்ணும் பெட்டி என்ற அவளது தங்கையும் ரோஸ் என்ற 16 வயது பெண்ணும் வீட்டில் பொது பயன்பாடு அறையினுள்ள மேஜையில் சுற்றி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எமியும் ரோஸும் பின்னல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெட்டி ஒரு பத்திரிகையில் உள்ள படங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். மேடை அவ்வளவு வெளிச்சமாக இல்லை. ரோஸ், அடடா, இந்த மழை காலத்தில் பகலில் சீக்கிரமாகவே இருட்டி விடுகிறது. இந்த திரையை நான் கொஞ்சம் மேலே உயர்த்துவதில் உனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லையே எமி? Emmy, no, do, but I guess we need the light on too. She goes over and puts on the electric light. Rose, going to the window. How it rains in sheets, and look, your backyard is a small lake. Emmy, joining Rose at the window. Gracious, I have never seen it rain so hard, and this is the 3rd day of it. Betty puts a magazine and runs to the window. Wee, it's more than a lake, it's a sea. The radio said the river was above flood stage this morning, whatever that means. எமி, இல்லை, அப்படியே செய். ஆனால் விளக்கையும் ஏற்றுவது அவசியம் என நான் கருதுகிறேன் என கூறியவாறு மின் விளக்கை எரிய விடுகிறாள். ரோஸ் ஜன்னல் பக்கமாக சென்று கொண்டு, மழை எப்படி தாரை தாரையாக கொட்டுகிறது பார், உங்கள் வீட்டு கொள்ளைப்புறம் ஒரு சிறிய ஏரியாக மாறிவிட்டது. எமி, அடக்கடவுளே, இவ்வளவு கடுமையாக மழை பெய்ததை நான் பார்த்ததே இல்லை. இது 3ஆம் நாளாக தொடர்ந்து பெய்கிறது. பெட்டி பத்திரிகையை கீழே போட்டுவிட்டு ஜன்னலை நோக்கி ஓடுகிறாள். ஓ, ஏரியை காட்டிலும் பெரிதாக கடல் போல் இருக்கிறது. ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் நிலைக்கு மேலே தண்ணீர் வருவதாக வானொலி அறிவிக்கிறது. இதன் பொருள்தான் என்னவோ? Emmy, it means that the water is above that white line on the bank at Thompson Bridge. It must have covered the South Meadows and the highway there. Rose, it isn't only the rain, it's the snow melting in the hills in the northern part of the state. The girls return to the table. Oh, I hope we don't have a flood here. There is a noise of stamping feet and someone breathing hard. The girls all look to the right, the direction of the sounds. எமி, தாம்சன் பாலத்தின் கரையில் ஒரு வெள்ளை கோடு உண்டு. தண்ணீர் அதற்கு மேல் வந்துவிட்டது என்பதுதான் இதற்கு பொருள் ஆகும். தெற்கு புல்வெளிகளையும் அங்குள்ள நெடுஞ்சாலையையும் தண்ணீர் மூடி இருக்க வேண்டும். ரோஸ், மழை மட்டும் ஒரு காரணம் அல்ல. நமது மாநிலத்தின் வட பகுதியில் உள்ள குன்றுகளில் பனி உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கு வெள்ளம் எல்லாம் இல்லை என நான் நம்புகிறேன். யாரோ தடதடவென்று நடந்து வரும் காலடி யோசை, வேகமாக மூச்சு இறைக்கும் ஓசையும் கேட்கிறது.
எல்லா சிறுமிகளும் ஓசை வரக்கூடிய வலப்புறம் திரும்பி பார்க்கின்றனர். Jim Hall, entering from right in shining wet raincoat and rain helmet, which he drags off as he enters. He is panting. Gosh, girls, it's a cloudburst. He kicks off his shoes. I've run every step of the way from school to get here. The river is racing fast. The Barnard Dam gave way an hour ago, they say, and it looks bad. Where is your mother, Amy? ஜிம் ஹால் 17 வயதுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன். ஈரத்துடன் பளபளக்கும் மலைக்கோட்டையும் மலைக்கான தலை கவசத்தையும் அணிந்தவாறு வலப்புறமிருந்து உள்ளே நுழைகிறான். மூச்சு வாங்குகிறது. அடக்கடவுளே, இது இடிமின்னல் மலை என கூறியவாறே ரப்பரால் ஆகிய தனது காலணிகளை உதறி எறிகிறான். பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து இங்கு வரும் வரை ஒவ்வொரு அடியையும் ஓடியே வந்திருக்கிறேன். ஆறு வேகமாக பொங்கி உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 1 மணி நேரத்திற்கு முன் பர்னட் அணை உடைந்து விட்டதாக கூறுகிறார்கள். இது மிகவும் மோசமானது. எமி, உன் அம்மா எங்கே? Amy. She took Dick to the dentist and was going to stop at Mrs. Brandt's for a recipe on her way home. She ought to be here soon. Jim. And your father? Amy. In Chicago on business. But why all the questions, Jim? Jim. Well, you see. He is interrupted by the ring of the telephone. Amy exits left to answer it. Her voice can be heard clearly. எமி. அவள் டிக்கை பல் மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்றிருக்கிறாள். வீட்டிற்கு வரும் வழியில் திருமதி பிராண்டின் வீட்டிற்கு சென்று சமையல் குறிப்பு புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி வருவாள். விரைவில் அவள் இங்கே வந்திருக்க வேண்டும். ஜிம். உன் அப்பா? எமி. வியாபார நிமித்தமாக சிகாகோவிற்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் எதற்காக ஜிம் நீ இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறாய்? ஜிம். அதாவது நீ என கூறும்போதே தொலைபேசி மணியால் அவனது பேச்சு தடைபடுகிறது. எமி தொலைபேசியில் பேசுவதற்காக வெளியே செல்கிறாள். அவளது குரல் அங்கு தெளிவாக கேட்கிறது. Amy. Hello? Yes, mother. I know. Isn't it awful? How will you get home? Yes, mother. I'm listening carefully. Amy's voice grew very serious. Yes, 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 I'll. No, mother, no, I won't. Jim Hall is here and Rosefield too. Yes, all right. I'll tell them. Goodbye. Amy returns to the room. She is looking very scared. Mother can't get home from Mrs. Brandt's. The bridges between here and town are underwater. Rose, mother says you ought to telephone your mother right away and tell her you will spend the night here. எமி. ஹலோ. சரி அம்மா, எனக்கு தெரியும். அது மிகவும் பயங்கரமானது இல்லையா? நீங்கள் எப்படி வீட்டிற்கு வருவீர்கள்? சரி அம்மா, நான் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். எமியின் குரல் மிகவும் பதட்டமாக மாறுகிறது. ஆம் ஆம், நான் அப்படியே செய்கிறேன். இல்லை இல்லை, அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன். ஜிம் ஹாலும் ரோஸ்ஃபீல்டும் என் கூட இருக்கிறார்கள். ஆம், நல்லது. அவர்களிடம் சொல்லிவிடுகிறேன். எமி தனது அறைக்கு திரும்புகிறாள். அவள் மிகவும் பயந்து போய் காணப்படுகிறாள். அம்மாவால் மிஸ்டர் பிராண்டின் வீட்டிலிருந்து இங்கு வர முடியவில்லை. இங்கும் நகரத்திற்கும் இடையில் உள்ள பாலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கிவிட்டன. ரோஸ், உன் அம்மாவிடம் உடனடியாக தொலைபேசியில் பேசு. இன்றைய இரவு பொழுதை நீ இங்கு கழிக்க வேண்டும் என கூறு. Rose, I will. That will be fun. Hurries from the room. Amy, Betty, you and I are to fill all the bowls, tubs, pails and pitchers with fresh water in case the town supply is cut off or made unsafe to drink. Mother says she hopes you will stay and help us, Jim. Jim, that's just why I came. Amy, I think I'll look up a lantern and... ரோஸ், நான் கூறிவிடுகிறேன்.
இது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என கூறியவாறே அறையை விட்டு விரைந்து செல்கிறாள் எமி. பெட்டி, நீயும் நானும் சேர்ந்து இங்குள்ள கிண்ணங்கள், தொட்டிகள், வாளிகள், ஜாடிகளை குடிதண்ணீரால் நிரப்ப வேண்டும். ஒருவேளை நீர் விநியோகம் தடைபடலாம் அல்லது குடிப்பதற்கு பாதுகாப்பு இல்லாததாக இருக்கலாம். ஜிம், நீ எங்களுடன் இங்கு தங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அம்மா கூறுகிறாள். ஜிம், அதற்காகத்தான் நான் இங்கு வந்தேன். எமி, நான் போய் விளக்கு ஒன்றை தேடுகிறேன். மேலும் Betty interrupting. I've got a flashlight. I'll get it and some candles. Rose from outside, still at the telephone with irritation. Central. I'm trying to get main 3022. I can't. There's a pause and Rose comes to the door, her face frightened. The telephone is dead. I can't get Central. There isn't even a buzzing on the line. பெட்டி குறுக்கிட்டு கொண்டு, என்னிடம் ஒரு டார்ச் விளக்கு உள்ளது. நான் அதையும் சில மெழுகுவர்த்திகளையும் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ரோஸ் இன்னும் வெளியில் இருக்கிறாள். எரிச்சலுடன் தொலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். சென்ட்ரல், நான் முக்கிய எண்ணாகிய 3022 என்னும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறேன். ஆனால் முடியவில்லை. ரோஸ் வாசலுக்கு அருகில் வருகிறார். அவளது முகம் மிரட்சியுடன் காணப்படுகிறது. தொலைபேசி இயங்கவில்லை. மையத்துடன் தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை. தொலைபேசி தடத்தில் ஒரு சிறிய இரைச்சல் கூட இல்லை. Jim, means the lines are down between here and town. Well, girls, let's get organized. Betty, look up your flashlight and candles, lamps, lantern, or anything you have got. Rose, fill the tubs and pails, and Amy and I will check for food, blankets, and coats. Better get out the first aid kit. Everyone make it snappy. Rose and Betty exit left. Jim turns to Amy. This is serious, Amy. I don't want to scare you, but your house is in the direct line of the river. If the dam has given way, he goes to the window. Well, if it has, you can see for yourself that it means we can't get out by the main road and we are already cut off from the south side. Look, he points out of the window. Amy joins him. She gasps. ஜிம், இந்த இடத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைபேசி தடங்கள் விழுந்து விட்டன என்பது இதன் பொருள். நல்லது சிறுமிகளே, நாம் ஓர் ஒழுங்குமுறையுடன் செயல்படுவோம். பெட்டி, உனது டார்ச் விளக்கு, மெழுகுவர்த்திகள், விளக்குகள் அனைத்தையும் தயாராக வைத்துக்கொள். ரோஸ், நீ தொட்டிகளிலும் வாளிகளிலும் நீரை நிரப்பு. எமியும் நானும் உணவு, போர்வைகள், கோட்டுகள் ஆகியவற்றை சரிபார்க்கிறோம். முதல் உதவி பெட்டியை வெளியே எடுத்து வைப்பது நல்லது. ஒவ்வொருவரும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும். இது மிகவும் மோசமானது எமி. நான் உன்னை பயப்படுத்த விரும்பவில்லை. ஆனால் உனது வீடு ஆற்றின் நேர்கோடு பாதையில் இருக்கிறது. அணை உடைந்து விட்டால், ஒருவேளை அப்படி நடந்துவிட்டால் உனக்கே தெரியும். நாம் பிரதான சாலை வழியாக வெளியேற முடியாது. ஏற்கனவே தெற்கு புற பாதையும் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது. அங்கே பார், அவன் சுட்டி காட்டுகிறான். எமி அவனுடன் சேர்ந்து கொள்கிறாள். அவளுக்கு மூச்சு வாங்குகிறது. Amy, Jim, the water is up around the garage. I thought it was just a pool in the garden, but it's Jim soberly. The river, yeah, yes, that's Old Man River himself creeping up to your door. Jim and Amy watch it a moment. Amy shudders. Amy, oh Jim, I'm scared. எமி, ஜிம் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வாகன பனிமலையை சூழ்ந்து விட்டது. அது தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு குளம் என நான் நினைத்தேன். ஆனால் ஜிம் மிக தெளிவுடன், அது ஆறு. ஆம், அந்த முதியவனாகிய ஆறு உங்கள் வாசலை நோக்கி ஊர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது.
எமியின் உடல் நடுங்குகிறது. எமி, ஓ ஜிம், எனக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கிறது. Jim, placing a hand on her shoulder. Steady, old Paul. We have been through bad things before and come out safely. Remember the school fire? First thing, we must not let the others see how scared we are. Next, get all the things you can together here. Water, food, blankets, coats, lights. I am glad I served on the Junior Red Cross Emergency Squad during the war. It's too bad you live in a bungalow instead of a 2-story house. But we can always climb into the attic and onto the roof. ஜிம், நிதானமாக இரு பழைய தோழியே. இதற்கு முன் பல கஷ்டமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு பாதுகாப்பாக வெளிவந்திருக்கிறோம். பள்ளிக்கூட தீ விபத்தை நினைத்துப் பார். முதல் காரியம் என்னவென்றால், நாம் எவ்வளவு தூரம் பயந்து விட்டோம் என்று பிறர் அறியும்படி செய்யக்கூடாது. இரண்டாவதாக, நீங்கள் சேகரிக்கக்கூடிய அனைத்தையும் இங்கு கொண்டு வாருங்கள். தண்ணீர், உணவு, போர்வைகள், கோட்டுகள், விளக்குகள். போரின் போது நான் இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் அவசர குழுவில் பணியாற்றியிருப்பதை எண்ணி மகிழ்கிறேன். 2 மாடி வீட்டிற்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு மாளிகையில் இருப்பது மிகவும் மோசமானதுதான். நாம் மேல் மாடி அறைக்குள் ஏறி அங்கிருந்து வீட்டின் கூரை பகுதிக்கு சென்று விடலாம். Emmy, still staring out the window. How fast is the river racing, do you think, Jim? Jim, I don't know, and it might stop before it reaches us. If only the rain would let up. We will signal for help from the roof. They will send a boat or something. Rose, entering left. I have got enough fresh water to last us a week. Who will send a boat for us, Jim? And from where? She goes to the window, screams, horrors, look at the river. எமி, ஜிம், நீர்மட்டம் எவ்வளவு வேகமாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமா? ஜிம், எனக்கு தெரியாது. அது நம்மை அடைவதற்கு முன் அப்படியே நின்று போய்விடலாம். மழை பெய்வது நின்று விட்டால் வீட்டு கூரையில் ஏறி உதவி கேட்டு நாம் சிக்னல் கொடுக்கலாம். அவர்கள் ஒரு படகையோ வேறு எதனையோ அனுப்புவார்கள். ரோஸ், இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு தாங்கும் அளவிற்கு என்னிடம் குடிநீர் இருக்கிறது. ஜிம், நமக்கு யார் படகை அனுப்பி வைப்பது? எங்கிருந்து என கூறியவாறே அவள் ஜன்னல் பக்கம் போனதும் பயத்தால் அலறுகிறாள். என்ன பயங்கரம்! ஆற்றை பாருங்கள். Emmy, hush, Rose, don't tell the others. Jim says we will be all right. Let's see what food we have on hand. Betty, entering left. Here are lights. Did you say food? Heart, what's that? All 4 stand perfectly still, listening. From far off, a child's voice is heard. Sarah. Rose, it's me, Sarah. Rose. Sarah, where is she? All turn to the window. Emmy, there she is, on the playhouse porch. How did she get there? எமி, ரோஸ், சத்தம் போடாதே. மற்றவர்களிடம் சொல்லிவிடாதே. எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று ஜிம் சொல்கிறான். நம் கைவசம் என்ன உணவு இருக்கிறதென்று பார்ப்போம். பெட்டி, இடப்புறம் நுழைந்தவாறு, இங்கே விளக்குகள் இருக்கின்றன. உணவை பற்றி பேசினாயா? கேள், அது என்ன? அந்த நால்வரும் அசையாமல் நின்று கொண்டு உற்று கேட்கிறார்கள். தொலை தூரத்தில் ஒரு குழந்தையின் குரல் கேட்கிறது. சாரா. ரோஸ், நான் தான், சாரா. ரோஸ், சாராவா? அவள் எங்கே இருக்கிறாள்? அனைவரும் ஜன்னல் பக்கம் திரும்புகிறார்கள். எமி, அதோ அவள் அங்கே இருக்கிறாள், விளையாடும் இடத்தின் தாழ்வாரத்தில். அவள் எப்படி அங்கே போனாள்? Rose, followed me here probably. She loves that playhouse, the little monkey. Jim goes out calling, stay where you are, Sarah, I'll get you. Emmy, it's lucky the playhouse is on high ground. Rose, still at the window.
But it isn't. Look, it's nearly afloat. The girls gather at the window. There goes Jim. Look, the water is above his knees. ரோஸ் அநேகமாக என்னை பின்தொடர்ந்து வந்திருப்பாள் போலும். அவளுக்கு அந்த சின்ன விளையாடும் இடம் மிகவும் பிடிக்கும். சின்ன குரங்கு. ஜிம், சாரா அங்கேயே நில், நான் உன்னிடம் வந்து விடுகிறேன். எமி, விளையாடும் இடம் உயரமான மட்டத்தில் இருப்பது நமது அதிர்ஷ்டம்தான். ரோஸ், ஆனால் அப்படி இல்லை, அது ஏறத்தாழ மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. அதோ ஜிம் அங்கே போகிறான், அங்கே பாருங்கள், தண்ணீர் அவனது முழங்கால்களுக்கு மேல் உள்ளது. Emmy, he will need dry clothes. See if you can find some of Dad's things for Jim, Betty. Sarah can have Dick's. Rose, there, he has got her. Emmy, I'll make some hot cocoa for everyone. There is a thumping and voices at the right, and Jim enters carrying Sarah pickaback. Sarah is beaming. எமி, அவனுக்கு சில உலர்ந்த ஆடைகள் வேண்டும். பெட்டி, நீ போய் ஜிம்க்கு அப்பாவின் துணிகள் கிடைக்குமா என பார். சாராவுக்கு டிக்கின் உடைகளே போதும். ரோஸ், அங்கே பார், அவன் அவளை பிடித்து விட்டான். எமி, நான் அனைவருக்கும் சூடான கொக்கோ தயாராக்க போகிறேன். வலப்புறம் பலமாக தட்டப்படும் ஓசை கேட்கிறது. ஜிம் சாராவை தன் முதுகில் உப்பு மூட்டை தூக்கிக் கொண்டு வருகிறான். Sarah, hello everybody. That was fun. Write some more please, Jim. Jim, no young lady, that's enough. You are heavy. She's dry as a bone. Rose, I'm not. Emmy, you can have some of Dad's things. I'm going to get us some supper. As she says this, the lights go out. They all gasp and Betty screams. சாரா, அனைவருக்கும் வணக்கம். அது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் சவாரி செய்யலாமா ஜிம்? ஜிம், இல்லை இளம் பெண்ணே, இதுவே போதும். நீ கனமாக இருக்கிறாய். அவள் எலும்பு போல் காய்ந்து இருக்கிறாள். ரோஸ், நான் ஒன்றும் அப்படி இல்லை. எமி, நீ அப்பாவின் பொருட்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். நான் போய் இரவு நேர உணவை தயாரிக்கிறேன். இவ்வாறு அவள் கூறும்போது விளக்குகள் அணைந்து விடுகின்றன. அவர்கள் அனைவருக்கும் மூச்சு வாங்குகிறது. பெட்டி அலறுகிறாள். Jim, trying to sound casual. Powerhouse must be out of commission. Light your candles, Betty. Betty switches on the flashlight. Lights 3 candles. Emmy, I'm glad we have an oil stove for cooking. Rose, taking a candle. Forward march to the kitchen. Betty takes a candle and follows with Sarah trailing. All exit right, humming tramp, tramp, tramp. The boys are marching. ஜிம் பதட்டப்படாமல் இருப்பது போல் பாவனை செய்து கொண்டு, மின் நிலையம் வேலை செய்யவில்லை. பெட்டி, உங்கள் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றிக் கொள்ளுங்கள். பெட்டி டார்ச் விளக்கை ஏற்றி 3 மெழுகுவர்த்திகளை எரிய விடுகிறாள். எமி, நம்மிடம் சமைக்க ஒரு எண்ணெய் அடுப்பு இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ரோஸ் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு சமையலறையை நோக்கி முன்னே அணிவகுத்து செல்வோம். கையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தியுடன் பெட்டி அவளை தொடர, சாரா அவள் பின்னால் செல்ல, எல்லோரும் வலப்புறம் வெளியேறுகிறார்கள். ட்ராம் ட்ராம் ட்ராம், சிறுவர்கள் அணிவகுத்து செல்கிறார்கள் என்று மென்மையாக இசைத்துக் கொண்டே வெளியேறுகிறார்கள். Jim, in a low voice to Emmy, the river was up another foot, Emmy. Another hour and that playhouse would have been floating out in the current. At this rate, the floor here will be underwater by morning. Emmy, what will we do then, Jim? Neither Sarah nor Betty is a strong swimmer. Jim, I'm going to climb out on the roof and start waving the flashlight. Someone will see it and come for us. ஜிம், எமி ஆறு இன்னும் ஒரு அடி உயர்ந்து விட்டது. இன்னும் 1 மணி நேரத்தில் அந்த விளையாட்டு அரங்கு நீரோடத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். இதே வேகத்தில் போனால் காலையில் இந்த
தரைப்பகுதி தண்ணீருக்குள் மூழ்கி இருக்கும். எமி: ஜிம், அப்படியானால் நாம் என்ன செய்யலாம்? சாராவும் பெட்டியும் நல்ல நீச்சல்காரர்கள் கிடையாதே. ஜிம்: நான் கூரை மீது ஏறப் போகிறேன். டார்ச் விளக்கை அசைக்கப் போகிறேன். யாராவது ஒருவர் அதை பார்த்து நம்மை நோக்கி வருவார். Emmy: but who? No one is on the main road and there is no houses within sight of us. That will be just a pinpoint of light. Aren't you scared? Jim: you bet. Are you? Emmy, terrified, but I am glad you are here. Jim: we'll see it through if we just keep our heads. எமி: ஆனால் அது யார்? பிரதான சாலையில் யாருமே இல்லையே. நம் கண்ணு கெட்டிய தொலைவில் வீடுகளே இல்லையே. இந்த வெளிச்சமும் ஒரு ஊசி முனை போன்றுதானே. உனக்கு பயம் இல்லையா? ஜிம்: பந்தயம் போடலாம். உனக்கு பயம் இல்லையா? எமி: நடுநடுங்கி போயிருக்கிறேன். ஆனால் நீ என் அருகில் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஜிம்: நல்லது, எப்படியாவது சமாளிப்போம். நம் தலைகள் மட்டும் மூழ்காமல் இருந்தால். Scene 2. An hour later. Setting the same. At rise. Same group is in the living room with the exception of Jim. Sarah is asleep, covered with the blanket in a big chair. Emmy, Rose and Betty have 3 candles on the table. Betty is trying to read. Betty, putting down her book with a thud. I can't read it by this light. How do you suppose our grandmothers ever did? Rose, I don't believe they tried to read. I guess they went to bed when it grew dark. காட்சி 2. நேரம் 1 மணி நேரத்திற்கு பின்னர். அமைப்பு மேற்சொன்னவாறே. திரை உயருகிறது. அதே குழுவினர் அங்கே ஜிம்மை தவிர அனைவரும். சாரா போர்வையை மூடிக்கொண்டு ஒரு பெரிய நாற்காலியில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். எமி, ரோஸ், பெட்டி ஆகிய மூவரும் மேஜையில் 3 மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார்கள். பெட்டி வாசிக்க முயல்கிறாள். பெட்டி புத்தகத்தை தொப்பென்று கீழே போட்டுவிட்டு, இந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் என்னால் வாசிக்க முடியவில்லை. நமது பாட்டிகள் எப்படி வாசித்தார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா? ரோஸ்: அவர்கள் வாசிக்க முயன்றார்கள் என்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை. இருட்டியதும் அவர்கள் தூங்க சென்று விடுவார்கள் என நான் நினைக்கிறேன். Emmy, maybe we ought to go to bed. It's nearly 11, but I couldn't sleep a wink. Betty: nor I. Rose: nor I. Listen, what's that noise? All 3 listen. Rose running to the window and peering out. I can't see a thing. It's pitch dark. It sounded like something bumping against the house. Betty nervously: oh, come back. Let's stick together. எமி: ஒருவேளை நாமும் தூங்க சென்றிருக்க வேண்டும். நேரம் ஏறத்தாழ 11 மணி ஆகிவிட்டது. என்னால் ஒரு கண் சிமிட்டும் நேரம் கூட தூங்க முடியவில்லை. பெட்டி: எனக்கும் அப்படிதான். ரோஸ்: எனக்கும் அப்படிதான். உற்று கேளுங்கள், அது என்ன சத்தம்? பெட்டி நடுநடுங்கியபடி: திரும்பி வா, நாம் சேர்ந்து கொள்ளலாம். Jim entering left in raincoat carrying flashlight. Battery is dead. I waved it almost 100 times, though maybe somebody saw it. Betty scornfully: maybe. Jim: it has stopped raining anyway, and let us start moving everything to the attic. Bring the food and water first, then the blankets. I'll do the carrying up the ladder to the roof. Betty: my new spring coat. I'm going to save that. She rushes out left, taking a candle with her. ஜிம் கையில் ஒளிரும் விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு மலை கோட்டுடன் இடது பக்கமாக நுழைந்த வண்ணம். பேட்டரி இயங்கவில்லை. நான் 100 தடவைக்கு மேல் கையசைத்து விட்டேன். இருப்பினும் யாராவது பார்த்திருக்கலாம். பெட்டி: இருக்கலாம் என வெறுப்புடன் கூறினாள். ஜிம்:
எப்படியோ மழை நின்றுவிட்டது. நாம் அனைத்தையும் மேல் தளத்திற்கு நகர்த்தி செல்லலாம். முதலில் தண்ணீரையும் உணவையும், பின்னர் போர்வையையும் எடுத்துக்கொள். நான் ஏணியை மாடிக்கு எடுத்து வருகிறேன். பெட்டி: என் புதிய கம்பிளியாலான கோட், நான் அதை பாதுகாக்கப் போகிறேன் என கூறியவாறே மெழுகுவர்த்தியுடன் ஓடுகிறாள். Rose, going over to her sister, shaking her gently. Sarah, Sarah, wake up dear, we are going to sleep in the attic. Sarah, oh, where am I? Rose, come on. She helps Sarah to her feet and quickly wraps a blanket around her. To the attic. Exits left, leading Sarah and taking one of the candles with her. ரோஸ் அவளுடைய தங்கைக்கு அருகில் வந்து அசைத்து எழுப்பினாள். சாரா, சாரா, எழுந்திரு, நாம் மேல் தளத்திற்கு சென்று தூங்கப் போகிறோம். சாரா, ஓ, நான் இங்கே இருக்கிறேன். ரோஸ், இங்கே வா என கூறியவாறே சாரா எழுந்து நிற்க அவள் உதவுகிறாள். ஒரு போர்வையை அவளை சுற்றி வேகமாக போர்த்துகிறாள். மேல் மாட அறைக்கு இடப்புறமாக சாராவை நடத்தி கொண்டும் அவளுடைய கைகளில் உள்ள மெழுகுவர்த்திகளில் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டும் வெளியே செல்கிறாள். Emmy, out to get father's most valuable books and mother's jewel case and Jim. Emmy, we will need water and food more than books and jewels. You don't seem to realize. He is interrupted by a cry from outside right. Mr. Peters. Hello there. Hello in the house. Mr. Marshall. Mr. Marshall. Emmy. They have come for us. Here we are. She runs to the window. எமி, அப்பாவின் விலையுயர்ந்த புத்தகங்களையும் அம்மாவின் நகை பெட்டியையும் கண்டிப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஜிம். எமி, புத்தகங்கள் நகைகள் காட்டிலும் நமக்கு உணவும் தண்ணீரும் அவசியம். உனக்கு புரிவதாக எனக்கு தெரியவில்லை. வலப்புறம் வெளியே ஒரு சத்தம் அவனது பேச்சை தடுத்து நிறுத்துகிறது. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ். ஹலோ, யார் அங்கே? மிஸ்டர் மார்ஷல், மிஸ்டர் மார்ஷல். எமி, அவர்கள் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார்கள். நாம் இங்கே இருக்கிறோம். Jim, picking up the third candle from the table, running to the window and waving it back and forth. Here we are, in here. Betty, entering on the run from the left, carrying her dress box. Are we rescued? Who is there? Mr. Peter, still outside. Mr. Marshall, are you all right? This is Tom Peters and Miss Marsh, the Red Cross nurse. We are here in a boat. ஜிம் மூன்றாவது மெழுகுவர்த்தியை மேசையிலிருந்து கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஜன்னலை நோக்கி சென்று அதை முன்னும் பின்னும் அசைக்கிறான். இதோ இங்கே இருக்கிறோம், இங்கே. பெட்டி இடப்புறமாக ஓடி வந்து நுழைகிறாள். அவள் கையில் துணிகள் அடங்கிய பெட்டி உள்ளது. நாங்கள் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டோமா? அங்கே இருப்பது யார்? மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ். இன்னும் வெளியே நின்றவாறு, மிஸ்டர் மார்ஷல், நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா? நான் தான் டாம் பீட்டர்ஸ். இது மிஸ் மார்ஷல், செஞ்சிலுவை சங்க செவிலி. நாங்கள் ஒரு படகில் இருக்கிறோம். Jim, row around to the back porch. You can get in there. There is a bumping of the boat against wood. Voices. Steady now. There. I have got hold of the rail. Tie her up. Jim and Emmy exit right towards the voices. More voices greeting, and then Mr. Peters enters the living room with a lighted lantern, followed by Miss Marsh, Emmy and Jim. Betty, we are rescued, we are rescued. Come, Sarah. Mr. Peters, why are you children all alone? Emmy, yes, we. There is a terrific crash followed by a wail of pain and a scream. ஜிம், பின்புறம் உள்ள நுழைவாயிலுக்கு படகை செலுத்தி வாருங்கள். நீங்கள் உள்ளே வந்து விடலாம். படகானது மரத்தின் மீது மோதுகிறது. நிதானமாய். இப்போது அங்கே நான் இரும்பு கைப்பிடி கம்பியை பிடித்துக் கொண்டேன்.
படகை இங்கு கட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜிம், எமி இருவரும் குரல்களை நோக்கி வலப்புறம் வெளியே வருகிறார்கள். பல குரல்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்கின்றன. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ் ஏற்றப்பட்ட விளக்குடன் பொது பயன்பாட்டு அறைக்கு வருகிறார். அவரை மிஸ்ஸஸ் மார்ஸ், எமி, ஜிம் ஆகியோர் பின்தொடர்கிறார்கள். பெட்டி, நாங்கள் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டோம். சாரா, வா இங்கே. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், குழந்தைகளே, நீங்கள் தனியாகவா இருக்கிறீர்கள்? எமி, ஆம், நாங்கள். அப்போது ஒரு பயங்கரமான இடிந்து விழும் ஓசை, அதைத் தொடர்ந்து வழியால் அலறல், பெரிய கூக்குரல். Rose, off stage left. Oh Sarah, she has fallen off the step ladder. Come quick somebody. I have dropped my candle and it's gone out. Mr. Peters, Miss Marsh, who is carrying a small black bag, and Amy rush off stage left. Betty, oh, I hope she hasn't broken her neck. Jim, get the first aid box. It's in that pile of coats. I'll fix a place for her to lie down. He arranges chairs so Sarah can lie down. ரோஸ், மேடையை விட்டு இடப்புறம். ஓ சாரா, அவள் ஏணி படியில் இருந்து விழுந்து விட்டாள். சீக்கிரம் யாராவது வாருங்கள். நான் எனது மெழுகுவர்த்தியை கீழே போட்டுவிட்டேன். அது காணாமல் போய்விட்டது. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ் ஒரு சிறிய கருப்பு பையை தூக்கி கொண்டு வந்த மிஸ்ஸஸ் மார்ஸ், எமி ஆகியோர் மேடையை விட்டு இடப்புறம் ஓடி செல்கிறார்கள். பெட்டி, அவள் தன் கழுத்தை முறித்துக் கொள்ளவில்லை என நான் நம்புகிறேன். ஜிம், முதலுதவி பெட்டியை கொண்டு வாருங்கள். கோட்டுகள் உள்ள குவியலில் அது இருக்கிறது. அவள் படுத்துக்கொள்ள ஓர் இடத்தை நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன். சாரா படுத்துக்கொள்ளும்படி அவன் நாற்காலிகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறான். Mr. Peters enters left carrying Sarah. Steady now, you're all right. More frightened than hurt, I think. He places Sarah on the chairs. Amy, placing the lantern near Sarah. I'm glad Miss Marsh is here. Miss Marsh is examining Sarah. Sarah is sobbing softly, saying every so often, it hurts. Rose kneels beside Sarah's chair, holding her hand. Jim stands in the background with Betty. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ் சாராவை தூக்கி கொண்டு இடப்புறம் வருகிறார். பதறாமல் இரு, நீ நன்றாகத்தான் இருக்கிறாய். காயம் பட்டதை காட்டிலும் அதிகமாக பயந்து போயிருக்கிறாய் என கூறியவாறே அவர் சாராவை நாற்காலிகளில் மேல் வைக்கிறார். எமி விளக்கை சாராவின் பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு, மிஸ் மார்ஸ், இங்கு இருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மிஸ் மார்ஷ் சாராவை பரிசோதித்து கொண்டிருக்கிறாள். சாரா மெதுவாக தேம்பி அழுகிறாள். அடிக்கடி வலிக்கிறதே என கூறுகிறாள். ரோஸ் சாராவின் நாற்காலிக்கு அருகில் மண்டியிடுகிறாள். அவளது கையை பற்றியவாறே ஜிம் பின்புறம் பெட்டியுடன் நிற்கிறான். Sarah, it's my leg that hurts. Miss Marsh, yes, you have hurt it badly, Sarah, but we can fix it up and we will all get into the boat and take you home. You're going to be all right. She motions to Mr. Peters, Jim and Amy to move to one side of the stage. Rose stays with Sarah. She has broken her right leg just below the knee. You can splint it up with pillows and umbrella and lift her safely into the boat. I think we ought to take her to the emergency Red Cross hospital in the armory. சாரா, எனது கால் தான் வலிக்கிறது. மிஸ் மார்ச், அது மிகவும் மோசமாக காயம்பட்டிருக்கிறது. சாரா, ஆனால் அதை சரி செய்ய முடியும். நாம் அனைவரும் படகில் ஏறி உன்னை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்வோம். நீ நன்றாகி விடுவாய். அவள் மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், ஜிம், எமி ஆகியோருக்கு சைகை காட்டி மேடையில் ஒரு புறம் செல்லும்படி கூறுகிறாள். ரோஸ் மற்றும் சாராவின் அருகில் இருக்கிறாள். அவளது
வலது கால் முழுங்காலுக்கு சற்று கீழே உடைந்து விட்டது. அதை தலையணைகள், குடை ஆகியவற்றைக் கொண்டு பட்டை கட்டி வைத்து தூக்கி பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்து விடலாம். அவளை அங்கிருந்து போர்கள கிட்டங்கில் உள்ள அவசர கால செஞ்சிலுவை மருத்துவமனைக்கு தூக்கி செல்ல வேண்டும். Mr. Peters, we can take Rose and Betty along too. But Jim, you and Amy will have to stay until we can get back to you or send some other boat. Miss Marsh returns to surround Sarah's right leg with pillows using an umbrella and cane along the outside to keep the leg stiff. Jim, that's all right. We'll be perfectly safe up on the roof. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், நாம் ரோஸ், பெட்டி ஆகியோரை உடன் அழைத்து செல்ல வேண்டும். நாங்கள் திரும்பி வரும் வரை அல்லது வேறு படகை அனுப்பும் வரை ஜிம், நீயும் எமியும் இங்கேயே இருக்க வேண்டும். மிஸ் மார்ஷ் திரும்பி வந்து சாராவின் வலது காலை சுற்றி தலையணைகளை வைக்கிறாள். அவளது காலை விரைப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்காக வெளியில் ஒரு குடையையும் பிரம்பையும் பயன்படுத்துகிறாள். ஜிம், அது சரிதான். நாங்கள் கூரையின் மேல் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருப்போம். Mr. Peters, we can leave you an extra lantern and a jar of coffee. Need anything else? Emmy, only some of your calmness. We'll be all right. Thanks. Mr. Peters, don't thank me. Thank the Red Cross. He goes over to Sarah and helps lift her into a blanket rolled to form a stretcher. Miss Mars picks up her bag. Jim and Mr. Peters lift and carry Sarah toward the right. We can swing her down into the boat very easily. It won't hurt a bit, Sarah. Get your things, Rose and Betty. You are going with us. Rose and Betty grab their coats. Betty takes her dress box. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், நாங்கள் உங்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு விளக்கையும் கூஜா நிறைய காஃபியையும் விட்டுவிட்டு செல்கிறோம். வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறதா? எமி, நாம் அமைதியாக இருந்ததனால் நலமாக இருக்கிறோம். நன்றி. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், எங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாம், செஞ்சிலுவைக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். அவர் சாராவின் அருகில் செல்கிறார். போர்வையை சுருட்டி ஒரு தூக்கு படுக்கை போல் அமைத்துக் கொண்டு அவளை அதில் தூக்கி வைக்க உதவுகிறார். மிஸ் மார்ஷ் தன் கைப்பையை எடுத்துக் கொள்கிறாள். ஜிம்மும் மிஸ்டர் பீட்டர்ஸும் சாராவை தூக்கிக் கொண்டு வலப்புறமாக செல்கிறார்கள். நாம் எளிதாக சாராவை தூக்கி படகில் வைத்து விடலாம். சாரா, அது கொஞ்சம் கூட உனக்கு வலிக்காது. ரோஸ், பிட்டி இருவரும் எங்களுடன் வருகிறீர்கள். ரோஸ், பிட்டி இருவரும் தங்கள் கோட்டை பற்றி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். பிட்டி தனது ஆடைகள் அடங்கிய பெட்டியையும் எடுத்துக்கொள்கிறாள். Sarah drowsily. Miss Mars gave me something to stop the hurt. It has almost gone. Emmy at the door, dropping a kiss on Sarah's forehead as they carry her out. That's fine, dear. Have a nice boat ride. She waves as the stretcher goes out, followed by Rose and Betty. Try to get word to Mother that we are all right, Betty, and to Jim's family too. Betty, I'll try. I hope you'll be rescued soon. Bye. Rose, goodbye, Amy. Good luck. சாரா தூக்க கலக்கத்துடன் காயத்தில் வலியை நிறுத்த மிஸ் மார்ச் ஏதோ ஒன்றை கொடுத்தாள். வலி அநேகமாக மறைந்து விட்டது. எமி சாராவை வெளியே சுமந்து செல்லும் போது எமி குனிந்து அவளது நெற்றியில் முத்தமிடுகிறாள். நல்லது அன்பே, நல்ல முறையில் படகு சவாரி செய். தூக்கு படுக்கை வெளியே செல்ல ரோஸும் பெட்டியும் பின்தொடர்கிறார்கள். எமி கைகளை அசைக்கிறாள். பெட்டி, நாங்கள் நன்றாக இருக்கிறோம் என்று அம்மாவுக்கு செய்தி அனுப்பு. ஜிம்மின் குடும்பத்திற்கும் கூடத்தான். பெட்டி, நான் முயற்சிக்கிறேன். நீங்களும் வெகு விரைவில் மீட்கப்படுவீர்கள் என நம்புகிறேன். பாய். ரோஸ், குட் பை எமி. குட் லக். Amy, goodbye. There is more thumping, only less loud than before,
and voices giving directions. Emmy fusses with the lantern, trying to get it lighted. Mr. Peters, off stage. You'll be all right, Jim. எமி, குட் பை. இன்னும் அதிகமாக தட்டப்படும் ஓசை கேட்கிறது. முன்னை காட்டிலும் சத்தம் குறைவாக குரல்கள் கட்டளைகளை இடுகின்றன. எமி விளக்கை ஏற்றும் முயற்சியில் அவதிப்படுகிறாள். மிஸ்டர் பீட்டர்ஸ், ஜிம், நன்றாக தானே இருக்கிறாய்? Jim, still off stage. Yes, don't worry about us. Goodbye. Voices in distance, the sound of oars. Jim enters right, wiping his forehead. Emmy gets the lantern lighted and blows out candles. What is dropping? He pours 2 cups of coffee from Mr. Peters' jar, hands one to Emmy, raises his cup as though in a toast. Here's to the coffee, lantern and rescue. I am glad we have a wide awake, well-equipped disaster committee in this town. Emmy, and a Red Cross nurse for emergencies. Thank God for the rescue. Both lift the coffee cups and drink, still standing. ஜிம் இன்னும் மேடைக்கு அப்பால் இருந்தவாறு, ஆம், எங்களை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். குட் பை. தூரத்தில் குரல்கள் கேட்கின்றன. துடுப்புகளின் ஓசையும் கேட்கிறது. ஜிம் தன் நெற்றியை துடைத்தவாறு வலப்புறம் வருகிறான். எமி விளக்கை ஏற்றி முடித்து விட்டாள். மெழுகுவர்த்திகளை ஊதி அணைத்து விடுகிறாள். நீர்மட்டம் குறைகிறது. மிஸ்டர் பீட்டர்ஸின் ஜாடியிலிருந்து 2 கிண்ணங்களில் காஃபியை ஊற்றுகிறான். ஒன்றை எம்மியிடம் கொடுக்கிறான். மதுபானம் குடிக்கும் போது வாழ்த்து சொல்வது போல் தனது கிண்ணத்தை உயர்த்துகிறான். அந்த காஃபிக்கும் விளக்கிற்கும் மீட்பிற்கும் வாழ்த்துக்கள். நாம் நன்கு விழித்திருந்து சாதனைகளை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு பேரிடர் குழு ஒன்றை இந்த ஊரில் அமைத்துவிட்டோம். எமி, அத்துடன் அவசர காலத்திற்கு ஒரு செஞ்சிலுவை செவிலி. மீட்பிற்காக இறைவனுக்கு நன்றி. இருவரும் காஃபி கிண்ணங்களை உயர்த்தி நின்றவாறே அதை குடிக்கிறார்கள். திரை விழுகிறது. Thanks for watching.